کشمور میں ڈاکو نے ایس ایچ او سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ مغوی اہلکاروں میں ایس ایچ او گل محمد مہر، ہیڈ محرر نبی داد منگی، اہلکار بھاگیو خان شامل ہیں۔ ڈاکو نے ایس ایچ او کے موبائل فون سے ان کے بھائی کو اطلاع دی۔ دوسری جانب ایس ایس پی عرفان سمو کی قیادت میں مغوی پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ ضلع بھر کی پولیس کرم پور کے علاقے میں طلب کر لی گئی ہے، جبکہ کچے کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں بنی گالہ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں خاتون کو اغوا کر کے رکھنے کا انکشاف۔ پولیس نے خاتون کو بازیاب کرا کے 2 لیڈی ڈاکٹر سمیت 7 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں بنی گالہ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں خاتون کو اغوا کر کے رکھنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس نے خاتون کو بازیاب کرا کے 2 لیڈی ڈاکٹر سمیت 7 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مختلف ادویات دی گئیں۔ قوت سماعت اور بینائی پر فرق پڑا ہے۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ شوہر نے ریہیبلیٹیشن سینٹر والوں کو بتایا کہ بیوی کا دماغ کا مسئلہ ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ اسی پر جان لیتے ہیں، ہماری نمائندہ فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فرزانہ، بتائے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد بنی گالہ کے علاقے میں واقع ریہیبلیٹیشن سینٹر میں خاتون کو اغوا رکھنے کا انکشاف ہوا۔ جیسے ہی اسلام آباد پولیس کے علم میں آیا، فوری طور پر ایس ایچ او وومین نے وہاں پہنچ کر خاتون کو بازیاب کروایا۔ واقعی کا مقدمہ بھی متاثرہ خاتون کی مدعیت میں 2 لیڈیز ڈاکٹر سمیت 7 افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ اس خاتون کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ان سینٹر کے اسٹاف نے اس کو گھر سے اٹھایا اور مختلف قسم کی ادویات دیتے ہیں، اس کو انجیکشن لگاتے رہے، جس سے اس کے سننے اور بولنے اور دیکھنے پر فرق پڑا ہے۔ تاہم پولیس نے بازیاب کروا لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو خاتون کے شوہر ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا ریہیبلیٹیشن سینٹر کو کہ ان کی بیوی کو دماغ کا مسئلہ ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اس خاتون کو اٹھایا۔ تاہم پولیس نے مختلف پہلوؤں سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرزانہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں طاقتور مانسون کا سپیل جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر حصے بدستور بارش کی زد میں ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش جاری ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں صوبے میں 6 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہوئے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارش کا امکان ہے۔ اربن فلڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بارش کے دوران لاہور شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ محسن نقوی نے کلمہ چوک انڈر پاس، گارڈن ٹاؤن، گلبرگ، لبرٹی، جویل روڈ، مزنگ، کرتبہ چوک، شارع فاطمہ جناح اور لارنس روڈ کا دورہ کیا۔ نکاسی آپ کا جائزہ لیا۔ بات کر لیں گے، ہمارے نمائندے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی، بتائے گا۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے مختلف شہروں کا آج دورہ کیا اور ان دورے کے دوران بارش کے باعث جو نکاسیاب کا سسٹم ہے اس کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ تو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب لبرٹی کو جو کلمہ چوک پر ری ماڈلنگ پروجیکٹ ہے انڈر پاس کا، وہاں کا انہوں نے وزٹ کیا۔ وہاں پر ڈسپوزیبل اسٹیشن ہے جو تعمیر کیا جا رہا ہے، اس کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ تو خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے پانی کے نکاسیہ بہتر کرنے پر جو واسا کے مزدور ورکرز تھے ان کو شاباش دی اور مزید ان کو ہدایت جاری کی کہ جلد از جلد قذافی اسٹیڈیم اور دیگر متعلقہ علاقوں میں جہاں پر جو علاقے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں ان کو بھی وہاں پہ بھی نکاسیاب جو ہے وہ کی جائے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے خاص طور پر جو واسا کے ملازمین تھے اور جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو وہاں پر شاباش دی اور ان کو ہدایت دی کہ نکاسیاب پر فوری جو ہے وہ توجہ دی جائے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ظہور علائی روڈ، گارڈن ٹاؤن، گرین ٹاؤن اور اس سے دیگر متعلقہ علاقوں کا بھی باقاعدہ وزٹ کیا۔ جی بہت شکریہ علی رامے، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بادلوں نے کراچی کا بھی رخ کر لیا۔ شہر قائد میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی۔ ملیر، صدر، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور نیو کراچی میں بادل برس پڑے۔ یونیورسٹی روڈ، اولڈ ایئرپورٹ، قائد آباد، گلشن حدید اور گرد و نواح میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے مانسون کی پہلی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 14.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ جناح ٹرمینل 9.4 ملی میٹر، یونیورسٹی روڈ پر 5 ملی میٹر، اولڈ ایئرپورٹ میں 3.2 ملی میٹر اور گلشن حدید میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تھر پارکر میں بھی کالی گھٹاؤں کا راج۔ تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مٹھی، ننگر پارکر، ڈپلو اور گرد و نواح کے علاقوں میں بارش ہوئی۔ بارش کے بعد ننگر پارکر کے پہاڑوں سے ندیاں بہنے لگیں۔ موسم خوشگوار ہونے سے تھر پارکر کے باسیوں کے چہرے کھل اٹھے۔
वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास सानहा 9 मई में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों पर पेशरफ का जायज़ा। ज़मानत पर रिहा होने वालों की ज़मानतें मनसूख कराने के लिए अपीलें दायर करने का फ़ैसला। वज़ीर आला का 171 शरपसंदों की शनाख्त ना होने का सख्त नोटिस। शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कहा मफरूज शरपसंद जितना मर्जी छुप लें उन तक पहुँचेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत का एक और इनकलाबी कदम। बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर चढ़ावे और चंदे के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। सूबाई हुकूमत ने PITB को पोर्टल की तैयारी की हिदायत कर दी है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चंदा, चढ़ावा, लंगर की तकसीम, दरबार की तामीर मरम्मत के लिए रकूम ऑनलाइन जमा कराई जा सकेंगी। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली राम हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिजिटल की दुनिया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए महकमा औकाफ की तरफ से एक ब्रीफिंग जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई और उसके बाद निगरान हुकूमत ने अब मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शहरी अब ऑनलाइन चढ़ावे और चंदा जो है वो दे सकेंगे। बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर जो ऑनलाइन सिस्टम है इसके लिए बाकायदा PITB को टास्क दे दिया कि वो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बनाए। तो ये मॉडल जो है वो अपनाया जाएगा ख़ासतौर पर भारत के एक जो बुजुर्ग हैं वहाँ से उनका जो मॉडल है वो कॉपी किया जा रहा है और उसी के तहत ही ऑनलाइन पोर्टल वो बनाया जाएगा। अब इसमें सहूलियात क्या होंगी, इसमें ख़ासतौर पर फूड के हवाले से कि अगर किसी ने देग का चढ़ावा देना है तो वो ऑनलाइन उस देग के ऊपर जाके वो वहाँ पर अपनी रकम जो है वो जो मुनासिब उन्होंने कीमत एक लिखी होगी वो वहाँ से पे कर देगा। और इसके साथ ही फूल के चढ़ावे भी हो सकेंगे, चादर भी चढ़ाई जा सकेगी जिसके रेट जो है वो मुख्तलिफ मुकर्रर किए जाएंगे। उसमें मज़ारात की ख़ास तौर पर जो रेनोवेशन है और उनके मेंटेनेंस और रिपेयर का जो काम है उसके लिए भी फंडिंग की जा सकेगी, जबकि जो खादमीन होंगे सत्ता दरबार के उनके लिए भी एक फंडिंग की ऑप्शन जो है वो रखी जाएगी। अब इसमें PITB पोर्टल बनाकर निगरान हुकूमत के सामने रखेगा, जिसके बाद काबीना से इसकी मंजूरी जो है वो दी जाएगी। जिसमें जो पायलट प्रोजेक्ट है उसका आगाज दाता दरबार से होगा और उसके बाद बाबा फरीद शकरगंज का जो मज़ार है वहाँ पे भी ऑनलाइन पोर्टल होगा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के जो मज़ारात हैं वहाँ पर भी ऑनलाइन पोर्टल जो बनाया जाएगा। उसके बाद लाहौर में मियाँ मीर और बीबी पाक दामन के जो मज़ारात हैं वहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राम अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। FIR DG FIA के हुक्म पर JIT रिपोर्ट की रोशनी में दर्ज की गई है। मुकदमे में एजाजुल हक, साबिक MPA गुलाम मुर्तज़ा, साबिक MPA गजाला शाहीन समेत 23 अफराद नामजद हैं। नामजद मुल्ज़िमान पर 1 अरब 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताएगा। जी बिल्कुल, आपको बताया कि इस हवाले से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी जिसकी जानिब से इस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात की जा रही थी, जिसके ऊपर आज जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसके अंदर बताया गया कि 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है इस हवाले से की गई और इसमें जो मेन किरदार थे उनके जो अकाउंट थे उनके बारे में डिटेल्स जो हैं वो लिखी गई हैं, जिसमें आसफा सना और आसमा रियाज समेत दीगर जो फैमिली मेंबर्स थे इनके अकाउंट से जो इनके फैमिली मेंबर्स थे उनके अकाउंट से जितनी ट्रांजैक्शन की गई वो तमाम की तमाम इस FIR का हिस्सा बनाई गई हैं। और इस FIR में मनी लॉन्ड्रिंग और आमला एक्ट जो है उसको शामिल किया गया है, जिसमें 23 मुल्ज़िमान के नामजद किए गए और उनके साथ साथ साबिक MPA गुलाम मुर्तज़ा और साबिक MPA गजाला शाहीन जो हैं वो भी इसमें मुलविस हैं। FIU का हमका कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की तहकीकात की रोशनी में और अब इसके ऊपर तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए गिरफ्तारियां जो हैं वो भी शुरू की जाएंगी। बहुत शुक्रिया इरफान अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान में हुकूमती अखराजात में 2 अरब रुपए से ज़ायद की बेकायदगी का इंकशाफ हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत के ज़राए के मुताबिक बेकायदगी का इंकशाफ हुकूमती अखराजात की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ईसा तरीन से। जी ईसा, बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से एक अखराजात के हवाले से एक रिपोर्ट शेयर किया गया जिसमें बलूचिस्तान में हुकूमती अखराजात में 2 अरब से ज़ायद बेकायदगी का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि माली साल 2019-20 में 1 अरब 5 करोड़ रुपए मुख्तलिफ महकमों में बजट एलोकेशन के बगैर अलाउंसेस की अदायगी में अदा खर्च किए गए हैं। इसी तरह माली साल 2018-19 में भी इस मद में 98 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कमजोर माली कंट्रोल की वजह से उसकी वजह करार दी गई है। कमजोर माली कंट्रोल के बायस बलूचिस्तान में हर साल सरकारी खजाने को खती रकम का नुकसान का सामना होता है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।